जय जगन्नाथ सांग माने मु राजेश आपण माने देखुचंती संडे भूत कहानी। तो सांग माने आजिर ई कहानी रे जो छोट पिला सांगरे एते भयानक घटना घटी से मात्र 10 वर्षर थिला। आ से झील सांगरे ये घटना घटिला पर ठारू जेतेबेले गोटे दिन ता बापा माँ ताको देखिले सेतेबेले से झीलटी ता मुंडरू चुट्टी छिंडे खाऊथिला। माने एते भयानक स्टोरी आपण को मु आगुरु केबे एमिति शुणी नथिली। तो सांग माने यही कहानीटी आरंभ करने पूर्वर जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आसीथिबे ताहले प्लीज दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आउ वीडियो केमिति लागिला कमेंट रे निश्चय जणेबे। ताहले चलंतु आउ बेसी देरी करबानी कहानीटी आरंभ करिबा। तो सांग माने ये जो घटनाटी घटी रानी बोली से झील सांगरे। रानी गोटे उत्तर प्रदेश रो छोटिया गाँव रे ता बापा माँ के सहित रोथिला। हेले से झीवर जी बापा थिले से भल चाषी थिले। माने तांकर निज बिलरे से माने चाष करिकी तांको घर चलांती। आउ रानीर माँ जी से घर काम सब करती। आउ रानी मध्य ता बापा माँ को काम रे से बहुत साहाय्य करे। छोट पिलाटी सिना हेले समधिक काम रे से हाथ बटाई एवं समधिक काम रे साहाय्य करे। आउ रानीर बापा जी से बिल छड़ा आउ बाहर को कुआड़े काम करिया को जांतनी। तांकर से बिल रे से सबुबले काम करती। जो दिन आसीबो माने जितेबेले जो समय होई थाउ तांकर से सब माने पनी परिवार ठू धरिकी धान चाष पर्यंत सबु चाष तांको बिलरे से निजे करती। एमिति करला भितरे से सकाळु उठिला मात्रे तांको बिल को प्रथमे से जीवे हाथ रे गोटे टिफिन नहीं खाइबा धरिकी तांकर से बिल को चली जाती। आउ केबे केबे जदि टिफिन नबा को भूली जाती ताले घरे कहीदेवे रानीर माँ नने रानी जी हेले जड़े नहीं दीपर सुधा पहुँचे दे खाया। आउ तापर से दीपर खाया खाइए काम करिकी राति की घर को आसंदी हेरी। एमिति गोटे दिन गाँव रे तांकरी गाँव लोक माने सब कथा हेले कि सब तांकर मीटिंग बसिला गोटे गाँव रे कि बिलरे तांकर सबू माने जेमती गोरु गाई पशिकी पूरा दली चकाटा कर दियंती सेमिति फसल सब नष्ट कर दउछि। अजणा जंतु माने से माने जानी पारंतनी ये किए माने कोनोसी जंतु ये जी कि बिल भितर पशिकी सब फसल नष्ट कर दउछि। एमिति कथा होतले समते। आउ रानीर बापा जी कि कथा शुणिले आउ शुणला पर घर को आसिले। से दिन तो राति हो सारी। रानीर बापा रानीर माँ को जिते सब घटना जनइले कहले तू काली मते जल्दी खाइया दे देबू मु टिफिन नहीं कि बिल को जीवी आउ कौन सी जंतु बिल रे पशिकी सब फसल नष्ट कर दउछि। एमिति कही से दिन सी राति समदे खाई पी कर शोले। सकाळ जेतेबेले हला रानीर बापा जेतेबेले उठिले सेतेबेले रानीर माँ उठी नथिले कि रोषेई बास किछि कर नथिले। रानीर बापा सकाळ उठिकी तुरंत सी घरे कहीदेले कि आज तो तुम रोषेई करि पेयनी मु जल्दी पलाउची तमे जेमिति हेले मते रानी हाथ रे हो कि तू आनिकी आसीबू बिलटे कि मो टिफिन टिके आनिकी आसीबू दीपर एमती कहीकि से तर तर हो पलैले बिलू। हेले रानीर माँ जितेबले घर द्वार सब काम कला पर रोषेई कले रोषेई करू करू लेट हो गले सेतबेलू दिन दीपर उदुदिया दीपर 2टा हो गले। हेले रानीर माँ घर काम करिकी पूरा थकी जाइथिले। से दिन कौन सी पर्वपर्वाणी थिला गोटे आउ सेतिबे रानीर माँ रानी की कहले झील तो बापा पाखक आज टिफिन टा तू नहीं जा।
ଆଉ ହଁ, ବାଟରେ ଯିଏ ବି ଦେଖା ହେବ କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁନି କି କିଏ ଡାକିଲେ କି ତା କଥା ଶୁଣିବୁନି। ଏମିତି କହିକି ରାନୀକି ସିଏ ରାନୀର ମା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ରାନୀ ଯିଏକି ଛୋଟ ପିଲା 10 ବର୍ଷର, ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ବାପାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ନେଇକି ଦେଇଛି। ସେଦିନ ସିଏ ବାହାରିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ବିଲକୁ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାଟି ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ପଶିକି ବିଲ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ବାଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାନୀ ଦେଖିଲା କେମିତି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସିଏ ଥିଲା ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସେ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ମଶାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତା। ସେ ମଶାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଯିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଶାଣି ସେଇଟା, ଯିଏ ବି ଯାଏ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଏକୁଟିଆ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି ଇଏ ଏକୁଟିଆ, ପୁଣି ଝିଅଟି କମ୍ ବୟସର ଝିଅଟି, ଛୋଟ ପିଲାଟି, କେମିତି ଯିବ? ତଥାପି ରାନୀ ସାହସ କରିକି ସେଇପଟେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆସିଲା ସେଇ ମଶାଣି ରାସ୍ତା। ମଶାଣି ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଗରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ରାନୀ ପଛରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦିହିପର, ଯେମିତି ଦିହିପର ରାସ୍ତାଟା, ମାନେ ଦିହିପର ସମୟ ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଯଦି ପତର ପଡ଼େ ସେଇଟା ଶୁଗାଯାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଟିକେ, ସେ ରାସ୍ତା ଡେଇଁଲେ ବିଲକୁ ଯିବ। ରାନୀ ଯାଉଥାଏ, ସୁନସାନ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥାନ୍ତି। ରାନୀର ପଛବାଟୁ କେହି ତ ଜଣେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯିଏକି ରାନୀର ନାଁ ନେଇକି ରାନୀକି ଡାକିଲା। ରାନୀ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ତା ମା କଥା ଭାବିଲା। ମା କହିଥିଲେ ଯିଏ ବି ଡାକିବ ତା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ହେଲେ ସିଏ ଯେତେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥାଏ, ତା ପଛରୁ ସେ ରାନୀ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଥାଏ, ରାନୀ ରାନୀ ଶୁଣି ଯା। ହେଲେ ରାନୀ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା, ସେତେବେଳେ ସେତେ ସାହସ ନଥାଏ, ସେ ପୁରା ଡରିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡରି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯିଏକି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯେମିତି ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତା ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ତା ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଆଖି ରାନୀ ମୁହଁକୁ ପୁରା ଅନାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ରାନୀକି ସିଏ ଏଇଠାରେ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଯିବ। ରାନୀ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଉ କେତେ ସମୟ ବା ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ? ତାର ଯେମିତି ଦେହର ମାନେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସେଇଠାରେ ପାଣି ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ସେଇଠାରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏ ଚିତ୍କାର ଗୋଟେ ପାଖ ବିଲ, ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଗୋଟେ ମଉସା କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କାନରେ ଏ ଶବ୍ଦ, ରାନୀର ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାଇଲେ। ସେ ଶୁଣିଲେ କି ଛୋଟ ପିଲାଟି ମଶାଣି ଘାଟି ପାଖରେ ଚିଲେଇଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଶୁଣିକି ଶବ୍ଦ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଆସିକି ରାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ କି ଇଏ ରାନୀ ଆମରି ଗାଁ ଝିଅ। ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ବାପା ପାଇଁ ତା'ର ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆହେଲା କି ତମ ଝିଅ ଏମିତି ମଶାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ
କ'ଣ ଅଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସ। ତାପରେ ତା ବାପା ବିଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତା ମାଆ ବି ଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆଉ ରାନୀ ଯେତେବେଳେ ତା'ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେତା ଫେରିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ରାନୀ ଯାହା କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ ରାନୀ ଯେତେ ସବୁ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା, ତା ବାପା ମା ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ମଶାଣିରେ ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ମଶାଣିରେ ବାସ କରେ। ରାନୀର ବାପା ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ରାତି ତ ହେଇଗଲି, ଏବେ ଆମେ ଝିଅକୁ କେଉଁଠିକି ନେବା ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ରାନୀର ବାପା ଯିଏ, ସେ ରାନୀର ବୋହୂକୁ କହିଲେ କି କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଝିଅକୁ ଆମର କେଉଁଠିକି ନେବା, ଏତେ ରାତିରେ ତ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ରାସ୍ତା ମାନେ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ, ସେଇ ଗାଁ ପାଖର ଗୁଣିଆ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ। ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ରାନୀର ବାପା ଉଠିଲେ କି ରାନୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାନୀ ଯିଏକି ବସିଥିଲା ତଳେ ଆଉ ଶୋଇନଥିଲା, ଆଉ ଚୁଟି ଗୁରା ତା'ର ସେମିତି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚୁଟି ଗୁରା ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନିଜେ ଖାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବାପା ତା'ର ପୁରା ତାଙ୍କ ଦେହଟା ପୁରା ଏମିତି ଥରିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭୋରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ରାନୀକି ଧରିକି ସେଇ ଗାଁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁଣିଆ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଦେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଲା କି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଦେଇଛ, ନହେଲେ ଝିଅକୁ ଯିଏ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଛାଡ଼ିନି, ଆଉ ଯିଏ ବି ତାକୁ ଦେଖିଛି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଫେରିକି ଆସିନି। ଆଉ ରାନୀର ବାପା ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ ଆଜି ପରଠାରୁ କି ସିଏ ବି ବଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ମଶାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ କଦାପି ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବନି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ତାବିଜ ଦେଲା, ରାନୀର ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲା, ଆଉ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତମ ଘରକୁ ଏବେ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ବାନ୍ଧିବ। ଏମିତି କହି ସେ ସେଠାରୁ ରାନୀର ବାପା ରାନୀର ମାଆ ଦୁହେଁ ମିଶି ରାନୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ରାନୀର ବାପା ଆଉ ତା ମାଆ ରାନୀକୁ କୁଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଆଉ ମଶାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ରାନୀ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ ଯାହାକି ଅତି ଭୟାନକ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟୋରି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଆସିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଭୟାନକ କାହାଣୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।